जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए ਅੱਜ ਦਾ वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल और उसका दूसरा अध्याय पहला सैमुएल और उसका 12 अध्याय। बारह अध्याय का मैं पढ़ूंगा वचन 6 और 7। पहला सैमुएल 12 अध्याय 6 और 7वां वचन मैं पढ़ूंगा। फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा कि जो मूसा और हारून को ठहराया तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल ले आया वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिसे उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूँगा। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हाडे नाल गल करे। आइए ही प्रार्थना करनी है। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं, समय दिया धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा प्रभु जी जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी इसके ऊपर आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। सबकी कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ प्रभु जी पूरा करे। प्रभु जी मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर भी प्रभु जी आप बुद्धि और ज्ञान को दे प्रभु जी, और आप ही के वचन प्रभु जी मुँह से निकल सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 12 अध्याय और 7, 6 और 7वां वचन मैं पढ़िया वागा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सैमुएल लोगों से कहने लगा, मतलब सैमुएल सारे इजराइलियां ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਵਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मेरे को आके प्रार्थना की ही और मैं जाके परमेश्वर को प्रार्थना की ही, परमेश्वर ने तुहानू एक राजे नू दे दिता वा। वो तुहाडे सामने आ राजा, इहदा नाम वा शाऊल। ओ भैन और भराओ असीं वेखण डे हैगे दाविद दे बारे विच, दाविद दी कहानी नू ध्यान करन डे हैगे, और दाविद दी कहानी नू ध्यान करन डे आ। और इत्थे दाविद दे मतलब कि इजराइल दे विच राजे किस तरह आए ही, और राजा कौन पहलों बनया ही, तो किस तरह के राजे हीगे। अही शाऊल राजा के बारे में अब तक अही ध्यान करते आए हैगे। इत्थे सैमुअल जिहड़ा भविष्यवक्ता वा ये सारे इजराइलियां दे सामने खलो के उन्होंने कहन दिया वा, जे कोई मेरे अंदर कोई गलतियां वा तो मैनू आके दसो कि ये गलती तू सैमुअल कीती हैगी। पर मैं और सैमुअल ये भी कहन दिया वा, या मैं कहदा बैल या कहदा गधा या कहदी कोई चीज़ भी लै ली आ तो मैनू आके दसो, या मैनू आके ये भी दसो कि मैं किसी को लुका के कहदी कोई चीज़ का लालच करके किते नहीं चलन दिया, तुसीं मैनू आके दस सकदे जे। ये गल्लां जिहड़ियां वा सैमुअल भविष्यवक्ता जिहड़ा वा वो सारे इजराइलियां नू कहन दिया वा। सैमुअल ये भी कहन दिया वा कि आके एक बारी मेरे घर विच झाती मार के वेख लो कि मेरे घर विच कुछ लुकाया तो नहीं हैगा तुहाडीआं चीज़ां लैके। जे मैं किते तुहाडे को कुछ लैके झूठ बोल के लैके अपने घर लुका के रख लिया वा तो तुसीं आके इजराइली मेरा घर नू आके वेख सकदे और चैक कर सकते जे करके सैमुअल उन्होंने सारे इजराइलियां नू कहन दिया वा। पर इजराइली कहन डे सैमुअल नू, नहीं सैमुअल तू साडे ना बैल लिया वा ना गधा लिया वा, ना भी कोई सानू धोखा दे के हड को कुछ तू लुट लिया वा, तू तो परमेश्वर दा नेक बंदा वा,
तू परमेश्वर दा ओ जन आ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ और परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। तू परमेश्वर की इच्छा तो तू भी चलता आया वा और नाल ही सानू भी तू परमेश्वर की इच्छा के नाल ही चलाया वा और साडा अगवाया बन के साडे नाल तू हजे तक चलता रहा वा। तो तू कोई गलती नहीं की, ना ही तेरे को कुछ हैगा वा, ना ही तू साडे को कुछ लैके खादा वगा। तो सामूएल आखन दिया वा एक गल की जिहड़ी गवाही सारे इजराइली जिहड़े आ परमेश्वर के सामने दो मेरे बारे में कि मैं तुहाडे नाल कदी भी कुछ नहीं किया। ये जिहड़ी गवाही आ तुसीं सारे इजराइली जिहड़े आ ये सारे जने गवाह जे इस चीज़ दे। ते जिहड़ा तुहाडा राजा जिहड़ा हुण बनिया वा शाऊल ये भी इस चीज़ का गवाह वा कि मैं कदी भी किस को कुछ भी नहीं लिया। ओ भैन और भराओ यही भविष्यवक्ता सैमुएल दी कहानी। सैमुएल जिहड़ा परमेश्वर दा जन हीगा वो परमेश्वर को पुछदा हीगा कि परमेश्वर तुहाडी इच्छा की आ, की होना चाहिए वा। तो परमेश्वर उन्होंने दसदा ही और परमेश्वर और सैमुएल जाके इजराइलियां नूं दसदा ही। कदी भी कोई चीज़ दी उन्हें लालच नहीं किया, उन्हें कदी भी कोई चीज़ मैनू चाहिए है करके नहीं मंगी। ओ भैन और भराओ परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिਆਂ दे नाल गल करन दिया वा। जेड़ा भविष्यवक्ता सैमुएल ही ये ही ओदी चाल। पर अज परमेश्वरां नूं पुछण दिया वा जेड़े अज दे चुने हुए लोग हैगे इन्हां दी चालां किस तरह दियां वा। जदों असीं परमेश्वर दा काम करने आ, प्रचार करने आ ते किहड़े सुभाव दे नाल करने आ, या परमेश्वर दा काम करन वास्ते करने आ, या परमेश्वर दी इच्छा पूरी करन वास्ते करने आ, या कोई चीज़ दा लालच रख के असीं कुछ करने हैगे, या असीं परमेश्वर दा काम इस करके करने आ कि सानूं शायद कुछ मिल जूगा या तो सानूं कुछ कोई दऊगा। जे इस तरह की नीत दे नाल परमेश्वर दा ही जे काम करने आ ते अज इस वचन दे द्वारा परमेश्वर साडे नाल गल करन दिया वा। सैमुएल भी भविष्यवक्ता ही पर उहदे अंदर कोई भी लालच नहीं हीगा। वो ते सीधा साधा परमेश्वर दा सच्चा काम करदा ही, परमेश्वर दी इच्छा ते चलदा ही और लोगों को भी वही परमेश्वर की इच्छा ते ही वो चलाउंदा ही। उन्हें जो कुछ भी किया दूसरिਆਂ ने जाके अभिषेक किया, कदी अपने परिवार के बारे में, कदी अपने बच्चों के बारे में, मेरे बच्चे अगे होण मैं भविष्यवक्ता वां ते मेरे बाद मेरे ही न्याणे भविष्यवक्ता बनन करके कभी भी उन्हें नहीं सोचा। उन्हें वो किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ही और सही हीगा। ते अज परमेश्वरां नूं पुछण दिया वा अही परमेश्वर दे काम करन डे आ, अही किस तरह की चाल चलन डे आ, अही निर्दोष हाँ या कोई चीज़ की लालच के नाल परमेश्वर का काम ही करन डे हैगे। इत्थे वचन 12 अध्याय और उहदा 6वां और 7वें वचन विच फिर तो इजराइलियां दे सामने सैमुएल खलो के उन्होंने होर एक गल दसन दिया वगा। आखन दिया वा कि अज मैं तुहानूं तुहाडे पूर्वज जिहड़े हीगे इजराइली उन्हां दे बारे विच दसूंगा, क्योंकि उन्होंने बचाउण वाला तो उन्होंने चलाउण वाला तो सिर्फ इक्को एक परमेश्वर ही, वो ही यहोवा परमेश्वर ही जे ही का। और उहदे बारे विच उहदे कम्मां दे बारे विच उहदा वर्ण मैं तुहानूं दसूंगा। सारे इजराइलियां नूं ओ सैमुएल उत्थे खलो के सारियां नूं दसन दिया वा। सैमुएल आखन दिया वा कि तुहाडे जिहड़े पूर्वज जिहड़े हीगे याकूब ही जिहड़ा वो याकूब अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के मिस्र दे विच गया हीगा और मिस्र दे विच वस गया हीगा और उत्थे ही वो रहिंदा हीगा। बड़ा ही रमान हीगा उन्होंने मिस्र दे विच, पर परमेश्वर नूं वो भुल गया हीगा। उहदे जिहड़े बच्चे जिहड़े पैदा होए हीगे फिर एक फरो राजे ने जदों उन्हां नूं सताया तो फिर तो उन्होंने उदों परमेश्वर याद आया, क्योंकि वो परमेश्वर नूं भुल के मिस्र दे विच रहन डे हीगे। पर जदों मुश्किलां दी घड़ी आई तो जदों परमेश्वर नूं इजराइलियां ने पुकारिया तो परमेश्वर ने उन्हां दी चिलाहट उन्हां दे रोना वेख के फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून नूं कलाया
ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹੁਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਔਰ ਅਸਤੂਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਕਠਿਨ ਅਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀਗੇ। ਪਲਸਤੀ ਔਰ ਮੋਆਬੀ ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਂਡੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀਗੇ, ਇਹ ਚਿਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਹਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਕੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਭਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਪੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਉਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹੂਰਨ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਅਨਿਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਿਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਹਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ। ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਲੀ ਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਡਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਰੋਨੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਖਣ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਆਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੀਂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਵਰ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ, ਚਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਮੂਅਲ को आके प्रार्थना करन डै पे, सैमुअल ਨੂੰ आके कहन डै पे कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਿ ਹਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ परमेश्वर करके। और सैमुअल को और परमेश्वर को सारे इजराइली डरन डै पे कि परमेश्वर उन्होंने किते मार ना दे। ओ भैणो भराओ सैमुअल आखन डया वा डरन की कोई लोड़ नहीं है तुहानू इजराइलियां नू, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा दे नाल तानू चुनिया वा कि जेड़े इजराइली आ ये सारे दे सारे मेरे लोग आ इस करके तानू डरन की लोड़ नहीं आ। परमेश्वर तानू माफ़ कर सकता वा, सिर्फ एको एक काम करना वा, जाके परमेश्वर के सामने अपने गोडे टेको। सारे इजराइली हो जाके गोडे टेक के परमेश्वर के सामने कहो कि परमेश्वर मैनू माफ़ कर दो, साडे को गलती हो गई आ, अहीं तेरे ते विश्वास नहीं किया, अहीं तेरे को एक राजा मंग लिया कि साडे उत्ते राज करे और सानू चलाए और साडे वास्ते युद्ध लड़े। अहीं तीनों छड्ड के राजे दे उत्ते भरोसा किया वा। जे प्रार्थना तुही करोगे तो परमेश्वर तुहानू माफ़ कर दूगा। परमेश्वर के वचन में लिखा वा अगर अपने पूरे मन दे नाल सच्चाई दे नाल परमेश्वर दे जो आज्ञा दिंदा वा उहदे अनुसार करोगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवन में जिहड़ा वा आशीष करूगा। जे उहदी आज्ञा नू नहीं मन के जे उस तो परे हो के तुम चलोगे या अपने परमेश्वर नू या अपने सृष्टिकर्ता नू छड्ड के दूसरे देवता दे पिछे दूसरे देवता दी जाके पूजा करोगे, आराधना करोगे, तो परमेश्वर आंदा वा जिस तरह मैं तुहाडे पितरां नू इजराइलियां नू जंगल विच नाश कर दिता ही उस तरह ही मैं तानू भी करूँगा, तानू मैं छड्ड दूँगा। ओ भैणो भराओ परमेश्वर दा प्यार वेखो। परमेश्वर तो उन्होंने इजराइलियां ने एक राजा मंगया कि सानू एक राजा दे दे।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨया ਜੀਵਨ ਦਊਗਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲੇ ਔਰ ਫੁਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।